Hello students, today we are going to study about isothermal process and thermodynamics of isothermal process. In last video, we have seen that there are different types of thermodynamic processes such as isothermal process, isochoric process, isobaric process, reversible, irreversible processes. There are many different types of thermodynamic processes. Today we are going to study more details about isothermal process. What do you mean by isothermal process? An isothermal process is a thermodynamic process in which the temperature of a system remains constant. Means when system undergoes in a thermodynamic process, state of the system changes from A to B. In this case, its pressure and volume may change, but its temperature remains constant. Such a process is called as isothermal process. For example, boiling of water in open surrounding, which maintains temperature and evaporates at 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. When we boil the water in an open surrounding, then water is converted into steam. Vaporization of water takes place. In this case, temperature of that boiling water is 100 degrees Celsius, that is initial state of that system. When it is converted into steam, its temperature remains same 100 degrees Celsius. That is the second state of the system. जेव्हा पाण्याची वाफ होते तेव्हा त्या उकळणाऱ्या पाण्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस असतं आणि त्यातून तयार झालेल्या वाफेचं टेम्परेचर सुद्धा 100 डिग्री सेल्सिअस असतं. म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं. इथं थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस झालेली आहे, कारण इनिशियल स्टेट जी होती ती आईस होती, बर्फ होतं. नंतर त्याचं पाणी झालं, म्हणजे स्टेट बदलली, परंतु टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. अशी जी प्रोसेस असते त्याला म्हणतात आयसोथर्मल प्रोसेस. द मेल्टिंग ऑफ आईस ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ आयसोथर्मल प्रोसेस. 0 डिग्री सेल्सिअसला जर बर्फाचं पाणी झालं तर ती प्रोसेस सुद्धा आयसोथर्मल प्रोसेस या कॅटेगरीमध्ये येते, कारण त्या बर्फाचं टेम्परेचर जे असतं ते 0 डिग्री सेल्सिअस असतं. ती एक स्टेट असते. त्याचं पाणी होतं तेव्हा स्टेट बदलते, परंतु टेम्परेचर 0 डिग्रीच असतं, म्हणून ती सुद्धा आयसोथर्मल प्रोसेस आहे. तर हे आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये नेमकं काय घडत असतं? ए प्रोसेस इन विच change in pressure and volume takes place at a constant temperature is called an isothermal process or isothermal change. That means there may be a change in pressure and volume, but temperature will not change. This system undergoes change from A to B, then temperature remains constant such that delta T is 0. Means if initial temperature is suppose 100 degrees Celsius, final temperature is also 100 degrees Celsius. 100 minus 100, that is equal to 0. That means change in temperature. Delta T here means change in temperature, that is 0. Isothermal process is a constant temperature process. Temperature remains constant. This is possible when a system is in good thermal contact with its environment. आणि हे कधी शक्य आहे? समजा ही सिस्टीम आहे ए, ती जेव्हा त्याच्या एन्व्हायरमेंटशी गुड थर्मल कॉन्टॅक्टमध्ये असेल तर. थर्मल कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय? त्याचं जे सरफेस असतं त्याच्यातून हीट बाहेर जाऊ शकते किंवा बाहेरची हीट आतमध्ये येऊ शकते, त्याला म्हणतात गुड थर्मल कॉन्टॅक्ट. जर गुड थर्मल कॉन्टॅक्ट नसेल तर आतली हीट बाहेर जाणार नाही आणि बाहेरची हीट आतमध्ये येणार नाही. अशा वेळी टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होऊ शकतं. टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल तर हीट जास्त झाली तर ती बाहेर गेली पाहिजे, हीट कमी झाली तर बाहेरून आतमध्ये आली पाहिजे, जेणेकरून इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे. त्यासाठी हे गुड थर्मल कॉन्टॅक्टमध्ये पाहिजे. इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट, म्हणजे टेम्परेचर बदलणार नाही. अँड द ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम ऑर टू द सिस्टीम इज एक्स्ट्रीमली स्लो. म्हणजे पहिला पॉईंट काय आहे तर ही सिस्टीम गुड थर्मल कॉन्टॅक्टमध्ये पाहिजे एन्व्हायरमेंटच्या. आणि दुसरं काय,
and the transfer of heat from or to the system is extremely slow so that thermal equilibrium is maintained throughout the change. ही जी प्रोसेस होते हीट ट्रान्सफरची टू द सराउंडिंग किंवा फ्रॉम द सराउंडिंग ते एक्स्ट्रीमली स्लो असलं पाहिजे, म्हणजे ती क्वाजिस्टॅटिक प्रोसेस असली पाहिजे जेणेकरून टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवता येतं आपल्याला. थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये ती स्टेट राहील. थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट. जर हे समजा प्रोसेस स्लो नसेल, ती अचानक सडनली फास्ट झाली तर टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार नाही, कारण ती थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असणार नाही. म्हणजे ह्या दोन कंडिशन्स आहेत ती आयसोथर्मल प्रोसेस असण्यासाठी. अजून एक उदाहरण दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आईस विच टेक्स प्लेस ॲट ए कॉन्स्टंट टेम्परेचर इज ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस. हे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलंच की आईस दिस इज इनिशियल स्टेट दॅट इज ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. It is converted, it melts and it is converted into water. That water is also at 0 degree Celsius. So temperature remains constant. Therefore, it is isothermal process. For isothermal process, none of the quantities Q and W is 0. कारण हीट तर दिली जाते, कारण त्याशिवाय प्रोसेस होणार नाही. आणि ती हीट दिलेली मग कुठं जाते तर ती वर्कमध्ये कन्वर्ट होते. म्हणजे वर्कसुद्धा आहे, वर्क 0 नाही आणि हीटसुद्धा 0 नाही. जर हीट दिलीच नाही तर वर्क काय होणार नाही, आणि इंटरनल एनर्जी तर बदलतच नाही, ती कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे जर ह्या गोष्टी बदलतच नसतील, वर्क होण्यासाठी व्हॉल्यूम बदलावं लागतं, ते बदलत नसेल तर व्हॉल्यूम बदलणार नाही, टेम्परेचर बदलणार नाही, वर्क होणार नाही, तर मग सिस्टीम बदलणारच नाही, म्हणजे ती थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस होणारच नाही. थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस व्हायची असेल तर क्यू पाहिजे, आणि दिलेली हीट मग ती इंटरनल एनर्जीमध्ये नाही कन्वर्ट झाली पाहिजे, तर ती वर्कमध्ये कन्वर्ट झाली पाहिजे. कारण इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली तर टेम्परेचर वाढणार, आणि टेम्परेचर वाढलं तर ती आयसोथर्मल प्रोसेस असू शकत नाही. फॉर ॲन आयसोथर्मल चेंज टोटल अमाऊंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टीम डज नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. हीट कॉन्स्टंट नाही, ती वर्कमध्ये कन्वर्ट होणार किंवा वर्कचं हीटमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ह्या आयसोथर्मल प्रोसेसचं थर्मोडायनॅमिक्स आपल्याला बघायचं आहे, म्हणजे काही डेरिवेशन या ठिकाणी आपल्याला आता बघायचं आहे. थर्मोडायनॅमिक्स ऑफ आयसोथर्मल प्रोसेस. वी नो द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अन आयसोथर्मल चेंज इज गिवन बाय, दॅट इज आयडियल गॅस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT, अँड ॲज R इज constant, T is constant, number of moles are constant, we can write PV equal to constant. This is nothing but Boyle's law. PV is constant means when pressure increases, volume decreases, or when pressure decreases, volume increases. Consider this system having initial state such that initial volume is VI and pressure is PI. When this system undergoes the change, its volume and pressure becomes P2 and V2 suppose. Now, for first state of the system or first stage, we can write this equation of state as Pi Vi, that will be constant, also Pf Vf will be constant, and these two constants will be equal. Therefore, we know for this isothermal process, this equation PV equal to constant means for initial state, whatever the result you get, the product of P and V you get, the same result you will get for second state. Therefore, Pi Vi equal to Pf Vf. But we know that when system undergoes a change, some work is done. That work is given by P into dV. We have seen this, we have proved this equation in one video. P is a pressure and dV is change in volume. Total work done. Now this dW is work done for a very small change in volume, infinitesimal change in volume. We know that this change takes place very slowly, extremely slow. This process is extremely slow so that the system is always in thermal equilibrium with its environment. Now in this case, this process is taking place so slowly that work done for a very small change dV is given by dW equal to P into dV. Therefore, total work done for change in volume from Vi to V2, Vi to Vf, instead of V2 here should be Vf, and instead of P2 here should be Pf. Vi, I for initial volume and F for final volume. So total work done when the volume changes from Vi to Vf
can be obtained by integrating this equation. dW is work done for a very small change. dW जे आहे ते खूप छोट्या चेंजसाठी करावं लागलेलं वर्क आहे, परंतु हा चेंज खूप छोटा नसतो. ही इन्फायनिटीसिमली स्मॉल प्रोसेस असली तरी ती बराच वेळ चालते आणि मग टोटल जेव्हा ही थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस कंप्लीट होते तेव्हा व्हॉल्यूम बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरून बदललेलं असतं, VIचं VF झालेलं असतं. मग तेवढ्या चेंज इन व्हॉल्यूमला टोटल वर्क इंटिग्रेशनने आपण काढतो. VI इज लोअर लिमिट मीन्स इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम, VF इज अपर लिमिट मीन्स फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. But we know that ideal gas equation is PV is equal to nRT, where P is pressure, V is volume, N means number of moles, R is universal gas constant, T is absolute temperature. From this equation, we can write P equal to nRT upon V. Keep this value of P in this equation 1 and we get this next step. Work equal to integration nRT upon V dV, लिमिट्स फ्रॉम VI टू VF. इक्वेशन 1 मध्ये आपण फक्त काय केलं तर ही P ची व्हॅल्यू इथं ठेवलेली आहे पहा, nRT अपॉन V. आता यामध्ये जे कॉन्स्टंट आहे ते इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. कॉन्स्टंट काय काय आहे याच्यामध्ये तर nRT कॉन्स्टंट आहे, कारण इथं आयसोथर्मल चेंज होतो, याच्यामध्ये सिस्टीममधले नंबर ऑफ मोल्स चेंज होत नाही. R तर युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे आणि आयसोथर्मल प्रोसेस असल्यामुळे टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, परंतु व्हॉल्यूम बदलतं, म्हणून ते आपण इथं इंटिग्रेशनमध्ये ठेवलेलं आहे. नाव वी नो इट्स इंटिग्रेशन इज लॉग ऑफ VF अपॉन VI, बिकॉज वी नो इंटिग्रेशन ऑफ दिस dV अपॉन V इक्वल टू log V, and by keeping the limits we get log VF minus log VI and therefore we get VF upon VI. ही स्टेप कशी आली मी तुम्हाला इथं सांगतो. हे बघा, ही ती स्टेप आहे. वर्क इक्वल टू nRT इंटिग्रेशन ऑफ dV अपॉन V लिमिट्स VI टू VF. nRT कॉन्स्टंट आहे, dV अपॉन Vचं इंटिग्रेशन असतं log V आणि यामध्ये लिमिट्स लोअर लिमिट VI आणि VF आहे. आता हे कसं सोडवतं हे तुम्हाला माहीत आहे. आपण काय करतो, Vच्या जागी अपर लिमिट ठेवतो आधी VF मायनस नंतर Vच्या जागेवर आपण लोअर लिमिट ठेवतो, ते आपण इथं केलं. nRT कॉन्स्टंट आहे. आता हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे, log A मायनस log B काय असतं तर log A अपॉन B, म्हणजे इथं सुद्धा log VF अपॉन VI तेच आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. फक्त फरक काय केलेला आहे पहा, तेच आहे. nRT log VF अपॉन VI, फक्त LOG लॉग असं न लिहिता LN असं लिहिलेलं आहे. याचं कारण आहे की हे नॅचरल लॉगरिथम आहे. हे जे लॉग आहे हे नॅचरल लॉगरिथम आहे. बघा इथं याचा बेस 10 नाही, हे कॉमन लॉगरिथम नाही. आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा बेस 10 असतो तेव्हा त्याला कॉमन लॉगरिथम म्हणतात, पण इथं हे जे सोडवलं आपण हे कॉमन लॉगरिथम नाही, हे नॅचरल लॉगरिथम आहे, म्हणून LN लॉग नॅचरल लॉग असा त्याचा अर्थ होतो. आता यावरून आपल्याला आपण समजा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स यूज केला, तो काय आहे आपल्याला माहीत आहे. हीट एनर्जी सप्लाय टू द सिस्टीम Q इक्वल टू DU प्लस W. DU घ्या किंवा डेल्टा U घ्या, काही फरक पडत नाही. DU इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम, and W is work done during the thermodynamic process. But in this case, as it is an isothermal process, there is no change in temperature. There is no change in temperature means there is no change in internal energy. Therefore, du equal to 0 and we write Q equal to W, because du is 0 and that W is nRT log Vf upon Vi. This is natural logarithm. This is not a common logarithm. So this is heat energy supplied to the system during isothermal process, which is completely converted into work, and that work is given by this formula nRT log Vf upon Vi. Here Vf is the final volume of the system, Vi is initial volume, Ln this is symbol for natural logarithm, N is number of moles, R is universal gas constant and T is absolute temperature. आता यावरून
आपण असं लिहू शकतो, पहा हे आपण प्रूव्ह केलं, Q इक्वल टू डब्ल्यू, कारण इंटरनल एनर्जी 0 झाली, त्यामुळे जी काय हीट सप्लाय केली ती सगळी वर्कमध्ये कन्वर्ट झाली आणि तो फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला NRT लॉग नॅचरल लॉग VF अपॉन VI. Thus the heat transfer to the gas is completely converted into work done, that is for expansion of the gas. इथं जी हीट सप्लाय होती ती सगळी वर्कमध्ये कन्वर्ट होते. When the gas absorbs heat, it does positive work and its volume expands. आपल्याला माहिती आहे की वर्कचे दोन प्रकार आहे, एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरं निगेटिव्ह. When work is done by the system, then it is positive. आता इथं काय होतं, गॅसला हीट सप्लाय होते आणि मग त्या हीटमुळं तो गॅस वर्क करतो, म्हणजे गॅस वर्क करतो म्हणून ते पॉझिटिव्ह आहे. वेन गॅस इज कॉम्प्रेस्ड, हीट रिलीजेस हीट अँड इट डज निगेटिव्ह वर्क. जेव्हा गॅस आपण कॉम्प्रेस करतो ना तेव्हा हीट सिस्टीममधून बाहेर पडते आणि सिस्टीमवर वर्क होतं, तेव्हा ते वर्क निगेटिव्ह असतं. जेव्हा सिस्टीम वर्क करत असते, वेन सिस्टीम इज डुईंग वर्क, देन इट इज पॉझिटिव्ह अँड वेन वर्क इज डन ऑन सिस्टीम दॅट इज निगेटिव्ह. यापूर्वी आपण बऱ्याच वेळेस पाहिलं, एक्सपान्शनमध्ये सिस्टीम वर्क करत असते ते पॉझिटिव्ह असतं आणि कॉम्प्रेशनमध्ये सिस्टीमवर वर्क होत असतं ते निगेटिव्ह असतं. एनी चेंज ऑफ फेज ऑकर्स ॲट ए कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड देअरफॉर इट इज अन आयसोथर्मल प्रोसेस. इथं जो काय बदल होतो व्हॉल्यूममध्ये असेल, प्रेशरमध्ये असेल, तो कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होतो आणि म्हणून त्याला आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणतात. हा PV डायग्राम आहे आयसोथर्मल प्रोसेससाठी. A इज इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टीम, B इज फायनल स्टेट. ऑन X ॲक्सिस व्हॉल्यूम इज टेकन, ऑन Y ॲक्सिस प्रेशर इज टेकन. फॉर फर्स्ट स्टेज A, इनिशियल व्हॉल्यूम इज VI, प्रेशर इज PI, and after thermodynamic process, when change of state takes place from A to B, then volume becomes VF and pressure becomes PF, and this curve is called as isotherm. त्याला आयसोथर्म असं म्हणतात. दिस इज PV डायग्राम. आणि शेवटी या व्हिडिओमध्ये एक क्वेश्चन आपल्याला बघायचा आहे, बोर्ड बुकमध्ये दिलेला आहे. तुम्ही जर हे टेक्स्ट बुक ओपन करून पाहिलं तर तुम्हाला असा एक प्रश्न दिसून येईल. यूज युअर ब्रेन पॉवर. शो दॅट आयसोथर्मल वर्क मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड ॲज W इक्वल टू NRT नॅचरल लॉग, LN म्हणजे नॅचरल लॉगरिथम PI अपॉन PF. आपण जे प्रूव्ह केलं तो फॉर्म्युला कसा होता, वर्क इक्वल टू NRT लॉग VF अपॉन VI. फरक लक्षात घ्या. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हे आपण आत्ताच प्रूव्ह केलं. Heat energy supplied to the system is converted into work and that work is given by NRT log VF upon VI, natural log. VF is final volume and VI is initial volume of the system. NRT that is constant, N constant आहे, R constant आहे, T constant आहे. फक्त व्हॉल्यूम आणि प्रेशर बदलतं. आता यामध्ये VF फायनल व्हॉल्यूम आहे आणि VI इनिशियल व्हॉल्यूम आहे, पण आपल्याला माहिती आहे की याच्यामध्ये प्रेशरसुद्धा बदलतं. इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो फॉर्म्युला अशा पद्धतीने येतो, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये NRT आहेच, प्रेशरचा जो फॉर्म्युला आता इथं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो फॉर्म्युला मिळतो आहे त्याच्यामध्ये NRT आहेच आणि इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूमचा जो फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा NRT आहे. फक्त इथं आपण जे डिराईव्ह केलं त्याच्यामध्ये VF अपॉन VI आहे आणि जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये PI आणि PF आहे. फरक लक्षात घ्या. इथं PI इनिशियल प्रेशर न्यूमरेटरमध्ये आहे आणि फायनल प्रेशर जे डिनॉमिनेटरमध्ये, इथं उलट आहे. इथं फायनल व्हॉल्यूम न्यूमरेटरमध्ये. इट इज व्हेरी सिम्पल. नो, हे खूप सोपं आहे प्रूव्ह करायचं. वी नो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस. फ्रॉम दॅट वी कॅन राईट PI VI इक्वल टू PF VF. कारण हा प्रॉडक्ट प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा इनिशियली जो असेल तोच फायनली असणारे सेम असणारे प्रॉडक्ट. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम जरी बदललं तरी त्यांचा प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट राहतो. म्हणजे सुरुवातीला PI VI जो प्रॉडक्ट जे उत्तर मिळेल ते नंतर पण तेच मिळणार आहे. आता हे रिअरेंज करून आपण असं लिहू शकतो, PI अपॉन PF. दिस PF इज टेकन ऑन द लेफ्ट हँड साईड इन द डिनॉमिनेटर, इट विल गो इन द डिनॉमिनेटर, अँड दिस VI इज टेकन ऑन द राईट हँड साईड विच विल गो इन द डिनॉमिनेटर. म्हणजे VF अपॉन VI बघा राईट हँड साईडला, त्याच्या जागी आपल्याला मिळतं PI अपॉन PF. आणि इक्वेशन 1 मध्ये बघा तुम्हाला दिसतं VF अपॉन VI. म्हणजे
कीपिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1, हे जे इक्वेशन 1 आहे व्ही एफ अपॉन व्ही आय, इथं मिळालं व्ही एफ अपॉन व्ही आय, त्याच्या जागी आपल्याला ठेवायचं पी आय अपॉन पी एफ, ते ठेवलं की आपल्याला हे प्रूफ मिळतं. म्हणजे इतकं सोपं आहे ते. तर अशा पद्धतीने आपण हे आयसोथर्मल प्रोसेसबद्दल बघतोय. आणि आता शेवटचा पॉईंट या चॅप्टरमध्ये, इम्पॉर्टंट पॉईंट्स अबाउट आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेसबद्दल काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आपण या ठिकाणी बघूयात, त्याच्यावरती एक नजर टाकूयात. खूप सोपं आहे. इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस इज पी व्ही इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रेशर बदलेल, व्हॉल्यूम बदलेल, पण त्यांचा प्रॉडक्ट बदलणार नाही. पी व्ही कॉन्स्टंट आहे आणि ते सरळ आहे, कारण पी व्ही इक्वल टू एन आर टी आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, एन आर सगळं कॉन्स्टंट आहे. पहिला पॉईंट. दुसरं, डेल्टा टी इक्वल टू 0. देअर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज दिस इज आयसोथर्मल प्रोसेस. कारण त्याच्या डेफिनेशनमध्येच म्हटलं आहे प्रोसेस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टंट म्हणजे बदलत नाही, म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा टी हे काय दाखवतं तर चेंज इन टेम्परेचर, दॅट इज कॉन्स्टंट. सो दिस इज अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रोसेस. परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एन्व्हायरमेंट. म्हणजे थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असते ती विथ एन्व्हायरमेंट. डेल्टा यू इज 0. इंटरनल एनर्जी बदलत नाही, कारण इंटरनल एनर्जी कधी बदलते जेव्हा टेम्परेचर बदलतं तेव्हाच. आता टेम्परेचरच बदलत नाही म्हटल्यानंतर इंटरनल एनर्जी बदलत नाही. नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एनर्जी इज एक्सचेंज विथ एन्व्हायरमेंट. जी काय एनर्जी सिस्टीमला मिळेल ती एन्व्हायरमेंटला जाते. त्याच्यानंतर क्यू इक्वल टू डब्ल्यू. कारण आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ॲज अ डेल्टा यू इज 0, देअरफॉर क्यू इक्वल टू डब्ल्यू. एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क. म्हणजे सिस्टीमला जी काय एनर्जी जाईल ती वर्कमध्ये कन्वर्ट होईल, किंवा सिस्टीमकडून जी काय एनर्जी बाहेर काढली जाईल त्या वर्कमधून ती एनर्जी मिळणार आहे. हीट एनर्जी आपल्याला बाहेर मिळणार आहे. वर्क डन इज गिवन बाय पी इंटू डी व्ही. P is pressure and delta V is a change in volume. And isothermal change is a very slow change. हे इन्फायनिटेसिमल चेंज असतो, लक्षात घ्या. व्हेरी स्लो प्रोसेस, क्वाजिस्टॅटिक प्रोसेस. द सिस्टीम चेंजेस हीट विथ इट्स एन्व्हायरमेंट अँड इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट थ्रू आउट द चेंज. म्हणजे हा चेंज इतका स्लो होतो की एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला तो चेंज होताना तुम्हाला जाणवतच नाही. म्हणजे जवळजवळ तो कॉन्स्टंट आहे असं आपल्याला वाटतं. म्हणून ती सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असते विथ इट्स सराउंडिंग. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण आयसोथर्मल प्रोसेसबद्दल शिकलो आहे आणि त्याच्या थर्मोडायनॅमिक्सबद्दल तो जो आपण वर्कचा आणि हीटचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला आहे, जो आपल्याला प्रॉब्लेमसाठी उपयोगी पडणार आहे. याच्या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच पद्धतीने आयसोबारिक, आयसोकोरिक आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेसबद्दल शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचे मॅथमॅटिकल पार्ट्स असणार आहेत. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.